Hello everyone, we are finally starting with semester 4 business communication. The subject totally deals with the different levels of communication which we will be using in our daily life. And there are 4 units, out of which in first unit they have changed the conceptually. Instead of types of communication, there will be developing effective listening skills, advantages of good listening, intensive versus extensive listening, techniques of effective listening, and public speaking. And in unit 2, we have communication through technology, and we are going to start with that. In that, instead of facts, they have taken blog writing. So there is even change in unit 2. Instead of facts, we are going to learn blog writing. All other 3 concepts, that is email, video conferencing, and cell phones are one and the same. And in unit 3, the A part is not there, effective presentation speech, which was there earlier in your syllabus. Instead of that, they have introduced group discussion, definition, difference between group discussion and debate, dynamics of group behavior versus group etiquette and mannerism. Job interview part is there. In that third part, that is attitude and personality, is removed. Instead of that, they have introduced types of interview, and business letter unit is same as it was there earlier. The change syllabus PDF will be given in WhatsApp group very soon, and today we are starting with unit 2, that is chapter 2, communication through technology. So let us begin with that. See, there was a time when for sending or receiving message, it used to take long days. It was not like which we are doing on this spot. We are WhatsApping someone and we are getting the instant reply. We can do video call and we can talk with that person wherever he or she is in any part of the world. But this all has become possible with the introduction of various technology, various inventions made by our scientists. First telephone was given by whom? Graham Bell. From that point onwards, our communication through technology journey has been started. Phones, cordless phones, walkie-talkies, then mobile phones, tabloids, computers. All this invention has contributed to communication through ટેકનોલોજી. એક એવો સમય હતો જ્યારે કબૂતર જાજા કહેવામાં આવતું, ચિઠ્ઠી બાંધીને મોકલવામાં આવતી, અને એ લોકોને ટ્રેન કરવામાં આવતી કબૂતર, અને કઈ ખોટી રીત નથી. અને પછી એને ખબર હોય કે આ મોકલવાની છે એટલે એ બરાબર સંદેશો લઈને માણસ પાસે પહોંચી જાય. એનામાં પછી એ જાય ને આવે ને બહુ સમય લાગે. પછી એવા મેસેન્જર્સ હતા, એટલે કે રાજ દરબાર ને એમાં હોય તેના માણસો હોય, એ એક મેસેજ લઈને બીજા રાજ્ય સુધી પહોંચે. સમજાય છે ને? રાજદૂત કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? એન્ડ અત્યારની લેંગ્વેજમાં આપણે પોલિટિક્સમાં પણ હજી જે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી કમ્યુનિકેશન સંભાળતા હોય એ હજી કારીગરી કરે. બીજી કન્ટ્રીઓ સાથે વિદેશ મંત્રી હોય, વિદેશ મંત્રાલય એક આખું ડિપાર્ટમેન્ટ છે. આપણા ફોરેન મિનિસ્ટર સુષ્મા સ્વરાજ ફોરેન મિનિસ્ટર હતા, એક્સપાયર થયા એની પહેલા. સમજાય છે? તો ઈ ફોરેન ને કન્ટ્રી સાથે ડીલ કરે, આપણા રાજદૂત તરીકે કામ કરે. આપણા બધા મેસેजेस બીજી કન્ટ્રીને પહોંચાડે. ત્યાંના જે મેસેजेस હોય એ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, આપણા ચીફ મિનિસ્ટર સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે. પણ પહેલા તો એ રાજદૂત હતા. ઇટ યુઝ ટુ ટેક, આપણે બહુ મોટો એક્ઝામ્પલ રાજદૂતનો જોવો હોય કમ્યુનિકેશન માટે તો ભગવાન શ્રી રામે હનુમાનજીને રાજદૂત બનાવીને
લંકામાં મોકલેલા હતા રાવણ પાસે અને શાંતિનો એક સંદેશો આપ્યો તો ભાઈ તમે આ બધું જીત કર્યું એમાં ભૂલી જઈએ, પ્રેમથી તમે સીતા મૈયાને પાછા મોકલાવી દો. તો ભગવાન શ્રી રામ અહીંયા આવીને યુદ્ધ કરશે, બરાબર છે. પછી રાજદૂત બનીને આવ્યા હતા એટલે રાવણે એનું સન્માન બી બહુ સારું કર્યું. પછી કઈ હનુમાનજીએ કહ્યું એટલે રાજદૂતનો એવો નિયમ હોય, રાજદૂત બનીને જાય એને કોઈ દિવસ બંદી બનાવી ન શકે અને રાવણે પછી એને બંદી બનાવી. એટલે હનુમાનજીએ કીધું તમે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે એટલે હું પણ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીશ. અને પછી એને રાજદૂતજી આવે એને સરસ સ્થાન મળવું છે બેસવાનું. તો હનુમાનજીને કે બેસાડ્યા તો નહીં, ઇનફેક્ટ એને શું કર્યું? બંદી બનાવ્યું. એટલે હનુમાનજી પછી પોતાનો પાવર વાપરી અને પોતાની પૂંછડીથી આખું એનું સિંહાસન બનાવીને પોતે બેઠા એનું. અને પછી પૂંછડાનું કહ્યું કે હવે આ પૂંછડાથી તમારી લંકા બળશે અને પછી એને લંકા બાઈ. એટલે નિયમ હતા પહેલાના જમાનામાં, સમજાય છે? અત્યારે હું તમને એક્ઝામ્પલ નથી દીધો. 5000 વર્ષ પહેલા 10000 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી રામનો અવતાર થયો ત્યારની આ વાત મેં તમને કીધી. એટલે ત્યારથી ટેકનોલોજી કમ્યુનિકેશનનું મહત્વ છે. સમજાય છે? નથી સમજાય? ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ સૌથી પહેલો લેટર એમ કહેવાય છે કે માતા રુક્ષ્મણીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લખ્યો હતો કે મને આવીને તેડી જા. સમજાય છે? સો આ બધા કમ્યુનિકેશનના શું કહેવાય. પછી રામાયણમાં જોઈએ તો ભગવાન માતા સીતાને રાવણ લઈ જતો હતો ત્યારે એક પક્ષી જટાયુ એને પ્રયત્ન કર્યો, પછી એને છેલ્લા શ્વાસ અટકાવી રાખ્યો કે મારે આ મેસેજ કેને દેવો છે. એ પણ એક મેસેન્જરનું કામ કર્યું. સમજાય છે? એટલે કમ્યુનિકેશન પહેલા બી હતું પણ અત્યારે we are going to learn the modern forms of communication. જી મોટા મોટા રાજાઓ કે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ કયો તમે, મહારાણા પ્રતાપ કયો, એ બધાના પણ રાજ દરબાર હતા અને રાજદૂત હતા. એ પણ એકબીજાને પેલા શાંતિનો પ્રસ્તાવ મૂકે. સમજાય છે? પેલું રિસેન્ટ મૂવી તમે જોયું હોય પદ્માવત, એમાં જી ખીલજી કેશોરનો એ આવે છે ને પેલા તો વાતચીત કરવા માટે, પછી ધોકો કરે છે. એટલે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી બધાને પેલા આપવામાં આવતી અને નિયમ કહેવાય એકબીજાને મેસેજથી વાત કરવી. પછી એવું જરૂરી નથી કે યુદ્ધ માટે જ એવું હોય વાતચીત કરવાની. કઈ એકબીજાને સપોર્ટ જોઈતો હોય તો બી લોકો ભેગા થઈને કરતા. પણ જેવી રીતના કોઈ ઘોડેસવારને મોકલે, કોઈ માણસને ચાલીને મોકલે, કોઈને ગાડામાં મોકલે, કારણ કે ત્યારે આ બધા લેટેસ્ટ ફોર્મ ઓફ કમ્યુનિકેશન હતા અને ઈ વસ્તુમાં 5-6 મહિના 1 વર્ષ બી નીકળી જાય. મેસેજ જાય આવે એનો સમય બહુ વધારે લાગે, જલ્દીથી થાય. તો હવે મોડર્ન ફોર્મ્સ છે એમાં તમે વિધિન અ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ્સ કમ્યુનિકેશન કરી શકો છો અને એનો જવાબ પણ મેળવી શકો છો. ન સમજાય? અત્યારે આપણે આપણા કમ્યુનિકેશન સ્ટ્રોંગ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પૃથ્વીની બહાર બીજા જે પ્લાનેટ્સ છે ને ત્યાં પહોંચાડીએ છીએ. મંગળયાન લોન્ચ કર્યું ને આપણે, ત્યાંની ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા આવે છે ને, ત્યાંના ફોટોઝ અહીંયા આવે છે. કેમ પોસિબલ થયું? જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ટેકનોલોજી. ટેકનોલોજી had played very vital role and will be playing very vital role in future also. Very important. Just imagine as 15-20 વર્ષ પહેલા તમારો જન્મ થઈ ગયો તો 15 વર્ષ પહેલા બધા હતા, 15 12 વર્ષ પહેલા થઈ ગયો, તમને સમજ આવી ગઈ છે બધાને 10-12 વર્ષ પહેલા. ત્યારે શું માધ્યમો હતા કમ્યુનિકેશન? કેટલા મોબાઈલ હતા એ દિવસો? ઓલી સ્નેક વાળી ગેમ રમતા બધા, એમાં બધા રાજી થતા. Yes or no? And today સમજાય છે? જેમ જેમ ટાઈમ આગળ વધે છે એમ ટેકનોલોજી ના દ્વારા નવી નવી શોધ કરે છે, નવા નવા ઇન્વેન્શન્સ કરે છે અને આપણું કમ્યુનિકેશન નેટવર્ક બહુ
સ્ટ્રોંગ કરે છે. હજી એક લેટેસ્ટ ફોર્મ ઓફ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી આઈ વુડ લાઈક ટુ ગીવ ઇઝ આ બધા માધ્યમો તમારે યુઝ કરવા હોય ને તો યુ નીડ ઇન્ટરનેટ. છેલ્લા 10-12 વર્ષમાં ઇન્ટરનેટ બહુ સ્ટ્રોંગ થયું છે. સ્પેશિયલી જ્યારે 2G 3G 4G લોન્ચ થયા ને એના પછી કમ્યુનિકેશન એટલું સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું. પહેલા આટલું લાર્જ સ્કેલ ઉપર નહોતું. 5 વર્ષ પહેલા તો વિડિયો કોલ થતા પણ એની ક્વોલિટી અત્યારે છે એવી નહોતી. સ્કાઇપ ઇઝ ધ ઓલ્ડેસ્ટ એપ્લિકેશન જે ઇન્ડિયામાં બહુ પોપ્યુલર થયું છે વિડિયો કોલિંગ માટે. હવે તો લગભગ સોશિયલ મીડિયા એપ્લિકેશન ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ યુ વિડિયો કોલ. Your Instagram provides you video call. WhatsApp provides you, Facebook Messengers provide you video call. સમજાય છે તમને? લગભગ જગ્યાએ યોર ઓપ્શન ઓફ વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ વિડિયો કોલ. અને એવું નથી પાછું કે એક બે જણા જ કરે. Google Meet ને એવા બધા એપ્લિકેશન છે તો તમે 100 જણા 200 જણા 1000 જણાની લિમિટ આવી ગઈ આફ્ટર લોકડાઉન. At a time 1000 people can join a meeting. સમજાય છે તમને? In corona times આપણા લેક્ચર્સ બંધ નતા રહ્યા just because of technology. 10 વર્ષ પહેલા કોરોના આવી રીતના આવ્યું હોત તો આ રીતના લેક્ચર સંભવ થયા કારણ કે અત્યારે ઇન્ટરનેટ ઇઝીલી અવેલેબલ છે. ઘરે ઘરે લેપટોપ કમ્પ્યુટર્સ નથી તો કઈ નહીં, એન્ડ્રોઇડ ફોન અથવા આઈફોન્સ તો કઈ ને કઈ એવું ડિવાઇસ અવેલેબલ. હાર્ડલી કોઈ એવું ઘર પડશે ગરીબમાં ગરીબ ઘર હશે તો એક મોબાઈલ તો એના પાસે બી હવે હશે અત્યારના જમાના પ્રમાણે. સમજાય છે? આ શું કામ પોસિબલ થયું? જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ટેકનોલોજી. સિલેબસમાં તો ઈમેલ, વિડિયોઝ, રેકોર્ડ, બ્લોગ રાઇટિંગ બધું લખ્યું જ છે પણ એના સિવાય પણ બીકોઝ ઓફ ટેકનોલોજી આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ યુઝમાં કરીએ છીએ. એક એવો સમય હતો કે જ્યારે ઘરના બધા પરિવારના સદસ્યો દૂર દૂર હોય તો ભેગા થવા માટે વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ લાગે તો કોઈ તો રહે જ ગયું, બધા પોસિબલ ના થયા. પણ હવે તમે કોન્ફરન્સ કોલ કરો એટ અ ટાઈમ ગમે ત્યાંથી તમે કનેક્ટ થઈ શકશો. અને હવે ડેઈલી પોસિબલ થાય અને રોજનું એવું લિમિટ નહીં કે 1 જ કલાક થાય કે 2 કલાક થાય. અનલિમિટેડ તમારી પાસે એટલો સમય હોવો જોઈએ. સમજાય છે? what I am saying is કે ઉપરથી જાય છે. તો આજે આપણે ટેકનોલોજી શું છે ને તેની ઉપર વાત કરીએ. what is technology and how it has been implemented. હજી મોટું ટેકનોલોજીનો રોલ I explain you is for communication. સિક્યુરિટીમાં ઇન્ડિયાની આર્મી, નેવી, એરફોર્સ, મિલિટરી બધા જ લોકો એકબીજાને કમ્યુનિકેશનમાં મિલિટરી ડિપાર્ટમેન્ટ એવું નથી કે એક ડિપાર્ટમેન્ટ નહીં અને બીજો ડિપાર્ટમેન્ટ ક્યાંય હોય. અને ત્યાં તો દુશ્મનનો ખતરો હોય, બોર્ડર્સ ઉપર હોય, એ લોકો પાસે મોટી ટોકી હોય અને ધીરેથી મેસેજ જતા સિગ્નલ્સ જતા હોય. સમજાય છે? ઈશારા થતા હોય એ રીતના લાઇટ્સથી બી કમ્યુનિકેશન થાય. I will give you example. Traffic signals, green light, red light. સમજાય છે? એ પણ એક કમ્યુનિકેશન કરવાનો જરિયો છે અને ટ્રાફિક સિગ્નલ પર ટેકનોલોજીનો જ પ્રભાવ છે. પછી હજી આગળ વધીએ તો સિવિક લાઈફમાં આપણા નોર્મલ લાઈફમાં ટ્રાફિક સિગ્નલને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ, કોને રૂલ તોડ્યા, કોણ સ્પીડ લિમિટ ક્રોસ કરે છે, એ બધું પણ હવે કેમેરામાં ટ્રેસ થાય મોટા મોટા સિટીમાં અને ઘરે સીધું ચલાન ફાટીને આવે કે તમે આ રૂલ ક્રોસ કર્યા, તમે નો એન્ટ્રી એમાંથી ગયા છો, તમે ટ્રાફિક સિગ્નલના રૂલ્સ લાલ લાઈટ આવી હતી ઊભા નતા તમે નીકળી ગયા. સદાય છે સીધા તમારા ઘરે ચલાન આવે, પાછળથી નંબર ટ્રેસ થઈ ગયો હોય અને ઘરે બિલ આવી જાય અને ન ભરો તો તમારું લાયસન્સ રદ થઈ જાય, ઈજી હોય બ્લેકલિસ્ટ કરી દો. સમજાય છે? હા કે ના? કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી આવી તો પહેલા તમારે ટિકિટો લેવા જવા માટે લાંબી લાઈનોમાં ઊભું પડતું. હવે ઘરે બેઠા બેઠા તમે બધું બુક કરી શકો. ફ્લાઇટની ટિકિટ હોય, ટ્રેનની ટિકિટ હોય, બસની ટિકિટ હોય, મૂવી ટિકિટ હોય,
સમજો ઘરે બેઠા બેઠાની દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં ઇન્ટરનેટ તમારી સાથે હોય તો તમે ગમે ત્યાંથી આ વસ્તુ કરી શકો. The latest example of technology, digitalization of money, especially કોરોના પછી તો જીપે ને પેટીએમ ને યુપીઆઈ ને પેલા હતું પણ બહુ વધી ગયું, એનો વ્યાપ બહુ વધી ગયો. ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, તમારે રાત્રે 2:30 વાગે કંઈ ખરીદી કરવી છે, તમે તમારા ઘરે બેસીને કરી શકશો. આ ફેસિલિટી મળી છે just because of technology. પહેલા એ પોસિબલ માર્કેટના ટાઈમે કસ્ટમરને જવું પડતું, હવે કસ્ટમર માટે ઓનલાઈન માર્કેટ 24/24/7 અવેલેબલ છે. તમે તમારા કન્વીનિયન્ટ ટાઈમમાં, તમે તમારા ફ્રી ટાઈમમાં યુ કેન ડુ શોપિંગ, યુ કેન ઓર્ડર વોટએવર યુ વોન્ટ ટુ ઓર્ડર. તમે એ ટાઈમે પેમેન્ટ બી કરી શકો. તમારે એમાં પેમેન્ટ નથી કર્યું તો યુ હેવ ઓપ્શન કેશ ઓન ડિલિવરી. તમારો માલ જે મંગાવ્યો બરાબર નથી આવ્યો, યુ અગેન હેવ ઓપ્શન ટુ રિટર્ન ધ ગુડ્સ ઇમિડિયેટલી. પૈસા નથી આવ્યા, યુ કેન ફાઇલ કમ્પ્લેન. આમ તો આવી જ જતા હોય, તમે કેન્સલ કરો ઓર્ડર એટલે રિફંડ થઈ જ જતા હોય. ન થાય તો બી બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ બહુ ફાસ્ટ થઈ ગયા છે. પહેલા જેવું રહ્યું છેલ્લા 5-6 યર્સમાં આ બધી વસ્તુ બહુ વધી. હમણાં છેલ્લા 8-9 મહિનામાં તો હજી વધી ગયું છે આનું પ્રમાણ. લોકડાઉન્સમાં વિડિયો કોલ, ગૂગલ મીટ, સમજાય છે, વેરિયસ એપ્લિકેશન જે એકબીજાને કમ્યુનિકેટ કરે એનો યુઝેજ બહુ વધી ગયો છે. એક સર્વે કહે છે, હમણાં રિસેન્ટલી ન્યૂઝપેપરમાં વાંચ્યું. ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર ઓફ મની કેટલી બધી જગ્યાએ કમ્પલસરી કરી નાખ્યું, કારણ કે એ સમયમાં બધાને ડર લાગતો હોય નોટમાંથી કોઈન્સમાંથી કંઈ જમ્સ અમારી દુકાનમાં આવી ગયા તો એ નોટ આવે એટલે ગણવી તો પડે ને આપણે ત્યાં નોટને આમ ઠેકાણે પણ નહીં હોય, હાથો હાથ લેવી પડે, કારણ કે એને પણ આપણે ભગવાન માની લક્ષ્મી માતા. એ શોર્ટ નો તો બધા ઘણા બધા લોકો મોટા મોટા સિટીમાં બારેવાળા બારકોડ નાખી દીધા હતા, સ્કેન કરો તે કરો વસ્તુ લઈ છે. સમજાય છે? ફરજિયાત આ ઓપ્શન્સ મોટા મોટા મોલ્સ, મોટા મોટા શોપિંગ સેન્ટર્સમાં અને શોપ્સમાં તો પહેલેથી જ હતી, પણ હવે તો નાના નાના રિટેલરની બહાર બી તમને જોવા મળે તો કંઈ નવી વસ્તુ નથી. સમજાય છે? બારકોડ તમે મોબાઈલ સ્કેન કરો, પે કરો, ખતમ. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાય કે પડવું જ ન પડે. સમજાય છે? હા કે ના? કેરલામાં કે અમુક અમુક જગ્યાએ એવા ફોટોસ બી આવ્યા જ્યાં દુકાનવાળાએ શું કર્યું હતું ખબર છે? એક મોટો પાઇપ આમ કાઉન્ટરમાં રાખ્યો અને નીચે એક મોટું કન્ટેનર રાખ્યું અને જે વસ્તુ માંગી 10 કિલો ચોખા, 10 કિલો સાકર, 2 કિલો લોટ, જે પણ માંગ્યું એ બધાને પેકેટ્સ બનાવે અને પાઇપમાં નાખે. કે પાઇપમાંથી નીચે ક્યાં પડે? સ્લાઇડ કન્ટેનરમાંથી વસ્તુ લઈને માણસ વયો છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નોર્મ્સ અને પેમેન્ટ કેમ કરવાનું? તો બારકોડ રાખ્યો, ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો તો જ આવજો મારી દુકાને, નહીતર મારી જરૂર. અને માણસો જતા હતા ત્યાં, કારણ કે માણસોને બી લિમિટેડ ટાઈમમાં લિમિટેડ શોપિંગ કરવાની હતી અને માણસોના મનમાં બી ડર હતો કે અમે બી કંઈક કોઈકને દઈશું અમારા બી કંઈક આવી જશે. You are getting what I am saying is? હા કે ના? કન્ફર્મ? So technology na madhyamથી, you know, every day we are using these things, but we never thought about this. Oh, technology na great. But now we are going to learn this because just it is given in your textbook. Communication through technology. And in the next lecture we will learn email, video conference, cell phone and blog writing. Fine? Everyone, goodbye. Take care.